محبت کو الفاظوں میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے نفس پر سب سے زیادہ دلیر وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھاڑ دے اور خواہش نفس کو مار ڈالے۔ درخت اپنے پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ احساس مضبوط تعلق کی بنیاد ہے، اور احساس ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گڑھے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ساری زندگی غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ساری زندگی ایماندار رہنا۔ دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کسی روشن دل مرد کا خادم ہو جانا بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے۔ وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جو دوستی سے شروع ہو۔ آج کل ہر شخص خدا بننے میں مصروف ہے، اور یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سلیقہ مند عورت سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ محبت وہ واحد روح ہے جو بیک وقت دو جسموں میں رہتی ہے۔ انسان مذہب کے لیے اپنا مال لٹا دے گا، اپنی جان دے دے گا، اور جنگیں بھی لڑے گا، لیکن مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی بہت اچھی ہے، کم از کم انہیں کوئی ورغلا تو نہیں سکتا۔ صبر زندگی کے مقاصد کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ صبر کے سوا اس کی کوئی چابی نہیں۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہے یا غریب۔ جو اپنی جوانی میں سیکھنے کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اپنے ماضی کو کھو دیتا ہے اور مستقبل کے لیے مر جاتا ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں سب کچھ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے پہچان سکیں۔ چھوٹے بن کر رہو گے تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو
तो उसकी कमी महसूस होती है। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। इबादत तौबा के बगैर दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि तौबा मकाम इब्तदा है और बंदगी मकाम इंतहा है। इंसान को उसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला ही उसका दोस्त होता है, क्योंकि खूबियां तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। वो लोग बहुत अजीम हैं जो दूसरों के आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलने का फन रखते हैं। पानी जैसे बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें तो समझ जाना कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। अगर दिल में मोहब्बत नहीं तो इंसान सिर्फ एक उजड़ा हुआ बाग है। मोहब्बत वफादार की दास्तान होती है और बेवफा की जिंदगी का एक मामूली सा वाकया। अक्सर लोग दोस्त को छोड़ देते हैं पर बहस को नहीं छोड़ते। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। तनकीद करने का हक हर किसी को है, मगर शर्त यह है कि अपने गिरेबानों का भी जायजा लेना चाहिए। किसी की मीठी बातों का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औकात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब खूब वाकिफ है। बस सब्र करो ताकि तुम और मजबूत हो जाओ। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज्यादा खुश इखलाक हो जाता है। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत नेक औरत है। तौबा जुबान से नहीं अमल से होती है। खुद से सच्ची जिंदगी गुजारने का हौसला रखें, ना कि वो जिंदगी जिसकी दूसरे आपसे तवक्को रखते हैं। तुम्हारे जिस्म अभी जाहिरी गुनाहों से पाक नहीं हुए और तुम अंदरूनी पाकीज़गी का दावा करते हो। तुम मखलूक से तो दुरुस्त रवैया रखते नहीं और खालिक से दुरुस्त रवैया रखने का दावा करते हो। अक्लमंद और बेवकूफ में कुछ ना कुछ ऐब जरूर होता है, मगर अक्लमंद अपने ऐब खुद देखता है और बेवकूफ के ऐब दुनिया देखती है। बस सब्र करो। इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सकता है। नफ्स को उकसाने का अमल आंखों से शुरू होता है। जिंदगी और अकीदे में फासला रखने वाला इंसान हमेशा मुनाफिक होता है। ऐसा शख्स ना गुनाह छोड़ता है और ना इबादत। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजारें। मिलें तो फूल बनकर और बिखरे तो खुशबू बनकर। इंसान के लिए 3 चीजें इंतहाई मुश्किल होती हैं: राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। मोमिन की राहत सिर्फ 2 चीजों में है: अगर गफलत हो जाए तो सजदे में है, और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा में है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा करो, वहां सच्चे फैसले होते हैं। गुनाह किसी न किसी सूरत दिल को बेकरार रखता है। खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती है। इसी को तर्क करने के बाद खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है।
मुकद्दर पर राजी हो जाओ, गनी हो जाओगे। हर कोई दुनिया को बदलने का सोचता है, लेकिन खुद को बदलने का कोई नहीं सोचता। अल्लाह का हर फैसला अक्ल और इंसाफ पर मबनी होता है, इसलिए हरफ शिकायत कभी लब पर न लाओ। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से अफजल है।